So whether anybody could correlate the Biot-Savart law and cause-effect relationship, or it's independent, or dependent but relationship can't be mapped. So okay, anyway we are talking about that once, just like when there is a moving charge, a new phenomenon which occurs, which can't be described using say E, D, rho or V, that was named as magnetic field H. It was named as magnetic field H. Then along with magnetic field there is some associated parameter called as magnetic flux. That is, so H and B, which is very close to H, mu H. Then the ferromagnetism is also, now I would like to describe it very appropriately without any ambiguity. We said that ferromagnetism or existence of ferromagnetic materials is not essential for magnetic field to exist. Just see that when electromagnetism is very complex that way, and again when we think of by applying a deeper mind, it is again very much further complicated, quite interesting also, that listen very carefully now, that the effect, that it's so critical that the effect which is caused by, number one, there is no magnetic charge as such. Well, listen very carefully, try to make your perception clear to the level best which you can. Means, and again in that context, few people who question this entire, means if ever some mystics in all ancient cultures have some say in arguing that this science is incomplete, electromagnetism is one such very vulnerable era, vulnerable domain, vulnerable, what we can say, theme, vulnerable subject, I can say. That something means the moment at which existence of something, even through vacuum, impact of something on some other thing, even through vacuum itself is being observed, it can't be justified. Listen very carefully. Last bench, look at the whiteboard. Attendance kar raha. Look at the whiteboard. Hello. Did you do attendance or what? Huh? Look at the whiteboard. That impact of charge from this place, when there is a medium, at least we can say that yes, I can justify to some extent. But when there is no medium, means when vacuum is said to have some permittivity and permeability, something here causing impact here, that is in case of charges, that is in case of gravitational force also. So all these things means, just like I again would like to state further, that Einstein could not complete, he was aiming at unified field theory. So all these things, we are not justifying why it happens. We are trying to codify it
in some mathematical formulation. And here again, even if we forget that larger canvas and stick to electromagnetism, then actually in schools you must have got a question, why at all, and anyway we normally do not see nickel or cobalt materials also, but why at all this iron or ferrous, nickel or cobalt, what kind, means it is itself a magic in a sense. Why these three only, whether they have any kind of relationship as regards to periodic table? Listen very carefully. When we talk of properties, say chlorine, bromine, iodine, or potassium, sodium, they have some kind of commonality as regards to their position in periodic table. What is your take on ferrous, nickel, cobalt? Do they have a commonality as regards to periodic table entry is concerned? Electrons in the valence band, or when we talk of radioactive materials, what is commonality? Having large atomic number. Like that, whether do you see is something in ferrous, nickel, cobalt? Hardly. Number one. Then why only three? Is it magic something? So, why other materials can't be magnetized? Also then, have you ever given a thought, what about alloys? In alloys, whether the magnetism property is retained. In compounds, whether the magnetic property is retained. So these are very peculiar questions which an inquisitive mind should ask. You may or may not get the answer. You may or may not get the answer, but at least questioning should not stop. Once we do not get the answer, you are very well aware, you assume something and proceed further. So here now, the thing is very interesting. So that force, we will come to that. But magnetic field is generated because of moving electric charges. So movement is necessary. Movement of something is necessary for magnetic field to exist. Is it now movement? Listen carefully again. Movement of electric charge, that is flow of current, is a condition for magnetic field to exist. Is it a necessary condition, sufficient condition, or not necessary, but or what four kinds of are? म्हणजे करंट असला तर एखाद्या ठिकाणी मॅग्नेटिक फील्ड तयार व्हायला करंट फ्लो झालाच पाहिजे का? कुठून तरी करंट फ्लो आणि आपण आता काय करायचं विचार करताना हे विश्व एक आहे का वेगळे आहे हा वेगळा विषय, परंतु आपण नसलेलं वेगळं विश्व, आता त्या सुद्धा पॅराडॉक्सिकल स्टेटमेंट असतात. पॅराडॉक्सिकल स्टेटमेंट म्हणजे काय? व्हेन वी टॉक ऑफ युनिव्हर्स इट इन्क्लूड्स ऑल. Then can I think, listen carefully again, try to confront to your thinking ability. Can I think of a hypothetical universe? When I think of a hypothetical universe, whether can I think of a hypothetical universe which does not include me? Then can it be called as all inclusive? So there are so many ways. In such universe then, there is no current flow. No current flow is there. All vacuum. Some electric charges are there, but no current flow. Stationary things. Whether magnetic field is, means if there is no current flow in a hypothetical universe, can you
guaranteedly say that there is no magnetic field, or magnetic field can be effect of something else. And here what comes into picture? Means if I, what is my question? Hello? What is my question? You don't answer. What is my, you just tell what is my question? In a hypothetical universe, if there is no current flow, does it necessarily tell that magnetic field is zero everywhere? Then? If in the universe, if in the hypothetical universe, there is neither current flow nor ferromagnetic material is in existence, magnetic field is zero. But if either of them is there, then a magnetized ferromagnetic material can cause a magnetic field. मग आता बऱ्याचदा आपल्याला प्रश्न पडतो, तुम्हाला पडला तर माहित नाही, की चुंबक एक शक्ती असं म्हणतो आपण त्याच नाही, मग असं ते असा लोह चुंबक जो आहे त्याची शक्ती कमी होत नाही का, असा प्रश्न तुम्हाला कधी पडला का? म्हणजे तो बाय एजिंग होता का होत नाही? एक लक्षात आहे का, एकदा मॅग्नेटाइज करून ठेवलंय मग ते कायमच राहतं का? इलेक्ट्रोमॅग्नेट आणि परमनंट मॅग्नेट हे पण, आता इलेक्ट्रोमॅग्नेट जो असतो त्यात मटेरियल कसलं असतं? फेराइट कोर असतो. मग तो त्याच्यामध्ये करंट फ्लो मॅग्नेट तो तयार होतो, फेराइट असल्यामुळे जास्त इफेक्ट येतो. मग त्यात मॅग्नेट राहत नाही का? का थोडं राहतं काही काही वेळांना? एखाद्या मॅग्नेट केला तयार अगदी हे करून कंटिन्युअस प्रोसेस करून, मग त्याच्यातली शक्ती कायम राहते का हळूहळू कमी होती? दोन्ही म्हणजे दोन्ही विधानं तशी अपरिपूर्ण आहेत. कायम राहते हे पण चूक आहे म्हणणं, आणि कमी होती पण म्हणजे कायम तेवढीच राहत नाही, पण अगदी लगेच तुम्हाला जाणून काल एवढं होतं आज एवढं झाले इतक्या वेळेस कमी होत नाही. एजिंग इफेक्ट आहे, परंतु एजिंग इफेक्ट हा खूप स्लो आहे, त्यामुळे त्याचा फार कुठे विचार येत नाही. सो those magnets can create a magnetic field. मग आता हे कसं, म्हणजे त्याचं कारण काय माहित नाही आपल्याला, पण तो समहाऊ इफेक्ट येतो, हा आपण ऑब्झर्वेशन मधून आलेला आहे. सो दॅट, लिसन केअरफुल नाव, a peculiar arrangement of something, आता काय माहित नाही आपल्याला, something in ferromagnetic materials, peculiar arrangement of something in ferromagnetic materials can produce magnetic field which is produced by current as well. So that is that their impact is common. So ferromagnetic material existence and those leading to magnetic field and current leading to magnetic field both lead to same thing. Okay, now then I hope that most of you, whether you got the answer, with cause effect relationship, or let us leave it aside as a long term thinking exercise and proceed on what we know. What is force on current carrying conductor? What is the formula at least? Force on current carrying conductor means, now H and B we use interchangeably by using multiplier U of permeability. So if there is a current carrying conductor I and the force is experienced by a conductor, the formula for force includes length. So we assume right now a straight line. What will happen if it is curved? We
shall discuss later on. So we have a theme of current carrying conductor of length L and carrying current I. A conductor of length, what you are doing? You derive something. If it is placed in the magnetic field of flux density B, H also you can use, but I जे आपण पूर्वी शिकलोय त्याच्याशी वेगळं काहीतरी उगाच विनाकारण H म्हणून फॉर्म्युल्यात मिसमॅच होऊ नये म्हणून B घेऊया. Right. So what happens when a current carrying conductor is placed in magnetic field? It will experience a force. B काय आहे? What are you doing? Look here. B काय आहे? स्केलर काय वेक्टर आहे? वेक्टर आहे. करंट कॅरिंग कंडक्टर काय आहे? स्केलर काय वेक्टर? करंट कॅरिंग कंडक्टर स्केलर काय वेक्टर? वेक्टर. बिकॉज करंटला दिशा आहे. तो कंडक्टर कसा प्लेस्ड आहे? असा आहे का असा आहे? राईट? इज इट राईट? सो आय एल, आणि आता आपण तो स्ट्रेट धरलेला आहे. ते म्हणजे आधी सोपं घ्यावं का आधी अवघड घ्यावं त्याचा लॉजिक नाही आहे. खूप सोपं घेऊन पुढे पुढे गेलो तर सगळं अगदी सोपं वाटत लागतं, बाळबोध वाटत लागतं आणि फार डेव्हलपमेंट होत नाही. खूप अवघड घेतलं तर काहीच कळलं नाही, ते मग नकोच वाटायला लागतं. त्यात मध्ये घ्यायला पाहिजे. काही अवघड घ्यायचं, थोडा प्रयत्न करायचा आणि काही सोपं घेऊन ते पुढे एलॅबोरेट करायचा प्रयत्न करायचा. म्हणून आता आपण आय एल घेतलं. लक्षात, आय एल. सो इट इज ए वेक्टर, बी इज ए वेक्टर, देन इट विल एक्सपिरियन्स ए फोर्स विच विल बी, तो कशा कशावर अवलंबून असेल? फोर्स हा फोर्स कशा कशावर अवलंबून असेल? करंट किती आहे, केवढा तो कंडक्टर आहे म्हणजे आय एल वर, मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी बी किती आहे आणि ते दोन्ही कसे प्लेस्ड आहे. सो व्हॉट इज द फॉर्म्युला? इट इज आय एल क्रॉस, म्हणजे त्याची व्हॅल्यू येते बी आय एल साइन थीटा. समजा बी असा आहे, आय एल असा आहे, तर आय एल असा आणि बी असा, तर आय एल क्रॉस बी म्हणजे आय एल कडून बी कडे जायचं. लक्षात आलं का? आय एल आणि करंट कॅरिंग कंडक्टर असा आहे आणि हा बी असा आहे. तर आय एल क्रॉस बी म्हणजे असं मॅग्नेटिक फील्ड असेल तर कंडक्टर असा असेल तर त्याला कुठल्या दिशेने जातो? तो आय एल क्रॉस बी, राईट हँडेड स्क्रू गोज इनसाइड. लक्षात का? म्हणजे असा असं मॅग्नेटिक फील्ड, असा कंडक्टर, तर तो ह्या दिशेने त्याला फोर्स, आता फोर्स मिळाला म्हणजे लगेच तो हलेल का? ते कशावर अवलंबून आहे? त्याला हलता येतं का? ते अवलंबून आहे. म्हणून मग तुम्ही हे घेतली, एक वाइंडिंग तयार केलं, रेक्टँग्युलर वाइंडिंग, म्हणजे ज्याला आपण इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक मध्ये इलेक्ट्रिक मोटर आणि इलेक्ट्रिक जनरेटरच्या मध्ये त्याचा विषय येतो. असं वाइंडिंग तयार केलं, एक लूप तयार केला, एक लूप. तर लूपला काय होईल? लूप केला म्हणजे इथं असा आहे, इथं असा आहे, इथं असा, इथं असा. मग काय होईल लूपला? म्हणजे इथं आहे त्याला या साईडला येईल, असा फ्लो होतो.
असा फ्लो त्याला काय होईल, या साईडला. असा फ्लो त्याला काय येईल, असा फ्लो त्याला बी असा आहे, आय एल असा आहे, हा आय हा बी असा आहे. आणि इथं कसा येईल, हा कसा आहे, सॉरी 1 2 3 4 हा करंट असा येईल. आणि खाली कसा येईल, उलटा येईल. म्हणजे ह्या दोनना असे असे येतील, ह्या दोनना उलटे येतील. मग ते तुम्ही कसं ठेवताय, तो ह्याच्यावर ठेवला आणि हे फिरेल. लक्षात आलं का, अशी रिंग केली, असा एक कंडक्टरचा लूप तयार केला आणि असे मल्टिपल लूप तुम्ही करू शकता आणि त्याला बॅटरी दिली म्हणजे करंट असा फ्लो होतोय, व्होल्टेजेस त्या आणि ह्याला मुवमेंट कशी दिली आहे, हा असा ठेवला आहे की हिंजेस असे दिलेत इथं आणि इथं, हे असं फिरू शकेल, असं हलू शकणार नाही, हे फिक्स केलंय. इथं पण फोर्स आहे, इथं पण फोर्स आहे, पण त्याला मुवमेंट अलाउड नाही आहे. आणि इथं आहे. मग तसं केलं तर काय होईल, मोटर इफेक्ट. मॅग्नेटिक फील्ड, त्या मॅग्नेटिक फील्डमध्ये करंट कॅरिंग लूप ठेवलेला आहे, रेक्टँग्युलर लूप. आणि लूप आहे, लूपमध्ये ह्या साईडला एक आहे, ह्या साईडला एक आहे. आणि असं मिळत की जेणेकरून असं केलं फिरेल. इज इट ओके? मला ते कॉन्सेप्ट कळला. त्याच्यात आता फाय एलिमेंट कसं काय नाही. आता बेस्ड ऑन दिस नाव लास्ट टाइम जे आपण डिरिव्हेशन करू त्याने रिमूव्ह टू फाय करायचं. डिराइव for force on infinitely long current carrying conductors. Hey. Again. We case 1 both in same direction. Current I1, current I2, distance D. In second case opposite directions. What will happen now? This current carrying conductor creates magnetic field. कैसा है? At all places on this conductor, it is in this direction, right? हा I असं आहे ना. मग आता 4L किती घेणार? त्यामुळे इन्फायनाइट येते. म्हणून फोर्स per unit length तो किती येईल? L खाली घ्यायचं म्हणजे लेंथ 1 घ्यायची. तर तो किती येतो? मॅग्नेटिक फील्ड किती आहे? H वेगळा आहे, B किती आहे? म्यू अपॉन 2 पाय म्यू I1 अपॉन 2 पाय D. म्यू I1 अपॉन 2 पाय D. अँगल 90 आहे. अँगल 90 आणि डिरेक्शन कशी असणार? I at
force F per unit length is equal to force per unit length is equal to mu I1 upon 2 pi d b I have b IL sin theta याला आपण इकडे घेतलंय I2 theta 90 sin theta 1 so mu I1 I2 upon 2 pi d towards each other आणि हे उलटे असतील तर अभिप्राय so two current carrying conductors in same direction attract and if they are in different directions they is right. So it is force on current carrying conductor. This is the major phenomenon for electric motor action. Is it right? So next we go now for a very interesting consideration of Faraday's law. You prepare one more attendance sheet now. कारण कळलं असेल. You prepare one more attendance sheet. The count on the attendance sheet and head count will match. अशा पद्धतीने तयार करा. प्रत्येक करा. मी आता हे करत बसत नाही. कोण नाही काय वगैरे. So now we move for exactly reverse phenomenon, means that is in fact that has entirely changed the theme of electricity itself. Means Oersted found that what Oersted found means when Oersted derived his conclusion, that time what were the ways of generating electricity? When Oersted, किती साली Oersted start होते कोणाला? In which year? किती आहे? 1608 का 1708 आहे, just confirm. When Oersted found out that current carrying conduct means current causes magnetic field, that time means what was Oersted's conclusion? Something like electricity is the cause and magnetism is the effect. So what were the ways by which electricity was generated? त्यावेळी कसे जनरेट करायची इलेक्ट्रिसिटी? ओरस्टेडच्या वेळी इलेक्ट्रिसिटी कशी जनरेट करायची? थ्रू इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स. इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्सच्या माध्यमातून त्यावेळी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करायची. मग ती इलेक्ट्रिसिटी आणि लाइटनिंगची इलेक्ट्रिसिटी वेगळी असं वाटत होतं पहिल्यांदा. बेंजामिन फ्रँकलिनला त्या पतंगाच्या वेळी शॉक बसला त्यावेळी दोन्ही सेम असं एक कन्क्लुजन आलं. पण त्यावेळी ती ह्याच्यात नव्हती. इलेक्ट्रिसिटी जी तयार करायचे ते केमिकल बॅटरी, केमिकल सेल पण तयार, म्हणजे जे लेड ॲसिड बॅटरी आहे किंवा ती थोडीफार डेरिवेशन आहे नंतरचं हळूहळू केलं, पण अदरवाईज इलेक्ट्रोकेमिकल्स, इलेक्ट्रोलाइट आणि इलेक्ट्रोड्स, म्हणजे कॉपर सल्फेट, कॉपर अँड झिंक, किंवा झिंक सल्फेट, झिंक अँड समथिंग लाईक आयर्न, किंवा त्यावेळी चांदी सुद्धा घ्यायचे की नॉन एक त्याच याचा एक दुसरा इलेक्ट्रोड. सो दॅट वॉज समवॉट मॅच्युअर टेक्नॉलॉजी. बट then what is happening? You look here. Hello, you look here. We are talking something which is connected and not something which is absurd. So it was Faraday
means whether contrast of or what or state predicted is also true. मग त्यावेळी काय झालं तर इलेक्ट्रिसिटीचं कसं झालं असेल? एनीबडी नोज हाऊ इट हॅपन? फॅरेडेज लॉ तुम्ही शिकलेला नवीन नाही आहे. वी विल बी जस्ट रिवाइजिंग अँड देन वी विल बी गोइंग फॉर मॅक्सवेल्स इक्वेशन्स. व्हॉट इज फॅरेडेज लॉ? What is Faraday's law? Anybody? What is Faraday's law? Moving magnetic field. Anybody else? Anybody else? Faraday's law. It talks about electric generation through electromagnetism. तर स्टेटमेंट काय? अरे हे शाळेत झालं ना का नाही? Faraday's law काय? What is Faraday's law in verbatim? What is the definition? Change of flux linkages induce EMF. Moving conductor placed in a magnetic field produces current. So mathematical formulation काय आहे? फॉर्म्युला काय आहे? फॉर्म्युला अरे फॅरेडेज लॉ झालं ना का नाही झालं? फॅरेडेज लॉ झालेला आहे काय? व्हॉट इज दॅट? EMF इक्वल टू so that time when it is learned म्हणजे फॅरेडेज लॉच्या वेळची अडचण मी सांगतो. कारण म्हणजे तुम्ही जर त्याचा अंडरस्टँडिंग हा विचार करत असाल तर ते मॅग्नेट माहीत असतं, पण मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे नेमकं काय? मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे नेमकं काय ते थोडंसं त्यावेळी. आणि त्याला मग बी आणि फाय त्यात काय आहे? फाय काय घेतो तुला आपण? आणि म्हणजे काय? बी मॅग्नेटिक फील्ड नाही, बी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटीज आहे. मग जे कन्व्हेन्शन वापरतात त्यामध्ये थोडा गोंधळ आहे का? बरं, आपण विल कम टू दॅट स्टोरी. सो व्हॉट फॅरेडेज लॉ बेसिकली स्टेट्स दॅट ई त्याचं स्मॉल ई घेतात फॅरेडेज लॉ मध्ये. ते व्ही घेत ते म्हणजे बऱ्याचदा त्या सिम्बॉल्स एकमेकांना कनेक्ट करण्यास सुद्धा कधी कधी ज्याला आपण पोर्टॅबिलिटी इश्यूज म्हणतात तसं म्हणता येईल त्याला. ई बरोबर आहे ना? ई स्मॉल ई घेतलेला आहे. ई इक्वल टू काय? डी फाय का साय काय घेतो? फाय बरोबर. ई इज इक्वल टू डी फाय बाय डी टी. डी फाय बाय डी टी बरोबर. आणि मग मायनस काय घेतो? मायनस काय घेतो? ते कुठला लॉ आहे? लेन्झेस लॉ. व्हॉट इट सेज? that it tries to oppose the cause producing it to minus आहे बरोबर. आणि नंतर पुन्हा येतं काय येतं? इथं नेक्स्ट स्टेप मध्ये काय येतं? तर आपण तिथं लगेच n घेतो. ते कळत नाही आपल्याला हे कसं काय येतं? n इज इक्वल टू मायनस n डी फाय बाय डी टी. मग आता फाय म्हणजे काय?
आणि फॅराडेचे व्हर्बॅटिम डेफिनेशन काय? व्हेनेवर देर इज the EMF is proportional to change in magnetic flux, not change, rate of change of magnetic flux associated, linked असं आहे. मग आता मी पुन्हा परत हे करतो, का गोंधळ दूर व्हायला पाहिजे लवकरच. बी काय आहे? बी मॅग्नेटिक फ्लक्स डेन्सिटी आणि फाय मॅग्नेटिक फ्लक्स. म्हणजे गॉस लॉ मी तुम्हाला थोडासा हिंटिंग देतो. गॉस लॉ काय सांगतो? इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर ए क्लोज सरफेस. म्हणजे ती डेन्सिटी असं का थीम येतो अशा अर्थानं की एक मॅग्नेटिक फील्ड हा वेक्टर आहे, प्रत्येक ठिकाणी तो असतो. एच त्याला म्यू न गुणलं बी. आता त्याचा काही प्रभाव माझ्यावर होणार असेल तर एक हा मी एरिया घेतला, हा एरिया घेतला. बघा मॅग्नेटिक फ्लक्स म्हणजे काय? तर या एरियावर किती मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे बघा. हॅलो, लुक हिअर, लुक ॲट डिवाइड. कळलं का नाही कळलं पुढचा भाग? तर हा जो एरिया आहे या एरियावर किती मॅग्नेटिक फ्लक्स आहे? तर मॅग्नेटिक फ्लक्स कसा आहे? मॅग्नेटिक फील्ड कसं आहे? या दिशेला एच. बी म्हणजे म्यू एच. मग आता या एरियातनं किती फ्लक्स जातं तर ते कसं असेल? आता एरिया मी मुद्दाम परपेंडिक्युलर ठेवला आहे आणि हा बी आहे, तर बी इंटू एरिया येईल. बरोबर आहे? बी इंटू एरिया. लक्षात आलं का? बी इंटू एरिया. बरोबर. समजा एरिया असा असेल तर काय येईल? म्हणजे मॅग्नेटिक, जसं इलेक्ट्रिक फ्लक्स ओव्हर द सरफेस असा कन्सेप्ट होता, तसा मॅग्नेटिक फ्लक्स ओव्हर द एरिया तो काय असतो? मॅग्नेटिक फ्लक्स आणि एरिया वेक्टरचा डॉट प्रॉडक्ट. मॅग्नेटिक फ्लक्स आणि एरिया वेक्टरचा डॉट प्रॉडक्ट असतो. आता होतं काय? तर एक मी असा हे तयार केला, कंडक्टर गुंडा, एक रेक्टँग्युलर हे केलं, रिंग तयार केली आणि करंट फ्लो. तर whenever there is change in magnetic field, a change in magnetic flux, आता d phi कसं बदलेल? हा असा करंट काय, समजा हे असं आहे, हे मॅग्नेटिक दोन हेवी परमनंट मॅग्नेट्स ठेवलेत, नॉर्थ साऊथ पोल. दोन हेवी परमनंट मॅग्नेट ठेवल्यानंतर असं मॅग्नेटिक फील्ड आहे आणि त्याच्यामध्ये मी एक रिंग ठेवली, एक कंडक्टरचा लूप ठेवला. मग त्याच्यामध्ये कंडक्टरचा लूप ठेवलाय, हे स्टेशनरी आहे. मॅग्नेट्स परमनंट मॅग्नेट स्टेशनरी आहेत, कंडक्टरचा लूप पण स्टेशनरी, काही होणार नाही, काही होणार नाही. मग आता जर कंडक्टरचा हा जो ज्याला आपण आर्मेचर म्हणतो, एक वाइंडिंग आहे, हे फिरलं, हे मी फिरवतोय, याचा अर्थ काय होतोय? द फ्लक्स लिंक्ड गेट इज गेटिंग चेंज्ड. दॅट विल कॉज, ते चेंज का होतंय? फ्लक्स लिंक्ड आधी परपेंडिक्युलर होतं, त्यामुळे काहीतरी फायची व्हॅल्यू होती. आता एरिया सेम आहे, पण मी काय करतोय?
एरिया सेम जरी असला तरी त्याची मी दिशा बदलतो. दिशा बदलल्यामुळं लिंक्ड फ्लक्स कमी होतं. आणि मी जर का म्हणजे तुम्ही पुन्हा एकदा विचार करा की मॅग्नेटिक फील्ड फिक्स आहे. ते परमनंट मॅग्नेटच्या ॲक्च्युली परमनंट मॅग्नेटिकच्या इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक्स असतात ते पण वेगळे हे केलेले. परमनंट मॅग्नेटिक फील्ड आहे त्यामध्ये असा लूप ठेवला आहे आणि तो लूप मी जर का एका कॉन्स्टंट स्पीडने फिरवला, तुम्ही एका कॉन्स्टंट स्पीडने फिरवला तर त्या दोन ह्याच्यामध्ये व्होल्टेज तयार आणि ओळीनं वाइंड अप करत गेलोय पुढं 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 तर ते सगळे सिरीजमध्ये येतील. असे मी जास्त टर्म्स घातले तर ते सिरीजमध्ये येतील आणि ते सिरीजमध्ये ॲड होतील. असे म्हणून मी ते एन का तर ऑल लूप्स कम इन सिरीज इफेक्टिवली गिव्ह मी एन टाइम्स. सो तर हे मी असा ॲक्सेस ठेवला आहे, रेक्टँग्युलर एरिया ए केलेला आहे आणि असं मी फिरवलं तर किती व्होल्टेज तयार होईल ते कशाचे अवलंबून असेल. मी समजा अगदी हळू फिरवलं तसं काय असं काय करता येतो, खूप हळू फिरवलं तर काय होईल, बघा म्हणजे किती विचार किती कसा करायला लागतो. आता मॅग्नेटिक फील्ड फिक्स आहे. जर ते कंडक्टरचं जे हे आहे आर्मेचर आहे ते फिरवलं तर त्यात EMF जनरेट होणार आहे. मग ते फिरवायला काय लागणार, आपण जे आता कोयनाला जे इलेक्ट्रिक जनरेटर आहे ते जे हायड्रोलिक पॉवर प्लांट आहे त्याच्यामध्ये हेच वापरलं तर प्रिन्सिपल वापरलेला आहे. मॅग्नेट्स आहेत ते इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक परत तो काय मोठा विषय नाही. इलेक्ट्रोमॅग्नेट सोपे पडतात हे करायला, कपल मॅग्नेट चालू शकतात आणि हे मध्ये फिरवायचं आहे. ते फिरवायचं कशानं, ते फिरवायला काय लागेल, जी आपली हे आहे पोटेन्शियल एनर्जी आहे पाणी वर साठलेलं आहे ते टर्बाईन्सनं फिरवायचं. मग आता तसं फिरू शकता किंवा तिथपर जायची गरज नाही. तुमच्याकडं डिझेल जनरेटर अगदी सगळ्यात सोपं, कोयनापर जायची गरज नाही, डिझेल जनरेटर आहे तर ते फिरवायचं. मग आता अगदी किती विचार करा ह्याच्यावर, पण ते अगदी हळू स्पीडने फिरवलं तर काय होईल, फिरवता येईल का नाही हळू स्पीडनं, का नाही फिरवता येणार. किती, 1 रोटेशन पर मिनिट काय होईल, EMF जनरेट होईल का नाही, का काय होईल सांगा. अगदी हळू म्हणजे असं फिरतंय का नाही असं वाटावं. 1 रोटेशन पर मिनिट असं काय फिरवत नाहीत. बाकी मी काही कुठलेही आईन्स्टाईनच्या इथले प्रश्न विचारत नाहीये. बाकी सगळं आहे काय तुम्हाला पाठच आहे. तेही त्याच्यामध्ये आपण काय त्यात जेव्हा वाचतो आपण त्यात काय बघायचंय हे मी मॅक्सिमम प्रयत्न करतोय. का प्रयत्न बरं, एक रोटेशन पर मिनिट 1 RPM डिफॅबिलिटी निग्लिजिबल असतो बरोबर, जनरेट होईल. बर ठीक आहे. मग एक 10,000 RPM का फिरवत नाहीत काय. मी मग अशी 1 रोटेशन पर मिनिट ना तुम्ही काय सांगितलं, तो स्पीड स्लो आहे मग डिफॅबिलिटी कमी होणार. मग 10,000 RPM काय फिरवत नाहीत. किती RPM फिरवतात भारतामध्ये, भारतामध्ये किती RPM फिरवतात,
तुम्हाला हे सुद्धा किती आपल्याला म्हणजे खूप आपण गोष्टी करतो, पण कोयनेमध्ये जे जनरेशन होतं तिथं त्या टर्बाईन्स जे आहे ते किती RPM ने फिरतात? असंच गंमत म्हणून चालतं का? हम्म? 3000 का? 50 हर्ट्ज, 50 सायकल्स पर सेकंद, मिनिटामध्ये 3000 सायकल्स. भारतामध्ये, अमेरिकन युरोपियन कंट्रीजमध्ये काय आहे? 3600 RPM फिरतात. त्यांनी 60 ठेवली आहे. आता 50 आणि 60 ह्याचे तुलनात्मक काय ॲडव्हान्टेज काय वगैरे तो वेगळा भाग. मग आता 50 चांगलं का 60 चांगलं? मग 80 का नाही, 100 का नाही, 12,000 RPM का करत नाही, 200 का नाही करत? कसले लॉसेस? मग 20 RPM 20 हर्ट्ज का नाही? 50 आणि 60 का? 50 किंवा 60 का? आणि हे काही शतकं चालू आहे, त्यात बदल करायची पण आवश्यकता वाटलेली नाही. 50 आणि 60 का? खूप कमी घेतलं काय होईल? त्याचे काही डिसएडव्हान्टेज आहेत. खूप जास्त घेतलं त्याचे काही डिसएडव्हान्टेज आहेत. म्हणून दोन्हीचं बॅलन्सिंग 50 आणि 60च्या आसपास होतं. पण आता 50 का आणि 60 काला काय फार ठीक आहे, एक आहे म्हणून आहे. दोन्हीचं तितकं काय त्यात म्हणजे तुलनात्मकरित्या करण्यात काय नाही आहे. आता अगदी सोपा प्रश्न विचारतो मला. डिझेल जनरेटर चालू केला, म्हणजे डिझेल इंजिन चालू केलं, लोड जोडलेलं नाही आहे, तर स्पीड कसा ठरवणार? स्पीड जो डिझेल जनरेटरचा स्पीड जो आहे तो स्पीड कंट्रोल व्हॉट यू डुईंग? लुक हिअर. डिझेल जनरेटर 3000 RPM ला कसा पळवायचा? त्याचं म्हणजे जेवढं फ्युएल ऍडजस्ट करू, थ्रॉटल ऍडजस्ट करू, तर त्याला काय आहे? एक वेगळा तिथे, तसंच कोयनेमध्ये सुद्धा वेगळा स्पीड कंट्रोल मेकॅनिझम आहे, बरोबर? तो पळवायला लागला. ह्याचं उत्तर किती नाही बघूया. बाकी फॅरेडेज लॉ आणि त्याचं खूप काहीतरी जे कागदावर तुम्ही इझिली करते नको. मग तो डिझेल जनरेटर तुम्ही काय केलं? व्यवस्थित ऍडजस्ट केलं थ्रॉटल, आणि तो पळायला लागला 3000 RPM ला. लोड लावलेला नाही आहे. मग त्या जनरेटर लोड दिला, काय होईल? जनरेटर लोड दिला, काय होईल? स्पीड कमी होईल. स्पीड कमी होईल का? तर लोड वाढला. म्हणजे पूर्वी फक्त फ्रिक्शनल लॉसेस, लोड नव्हता, फ्रिक्शनल लॉसेसमुळे काय तेवढंच अगदी कमी डिझेल लागत होतं. लोड दिल्याबरोबर काय होईल? लोड दिल्याबरोबर टर्बाईन जे आहे ते जड येईल साध्या भाषेत, आणि स्पीड हळू येईल. मग तो स्पीड ऍडजस्ट करायला पुन्हा तुम्हाला थ्रॉटल वाढवावं लागेल. तो हे असं कधी परत होईल? आणि लोड दिला, आणि लोड दिला तर काय होईल? आणि वाढवायला लागेल. थ्रॉटल ओपनिंगला काहीतरी फायनल मॅक्सिमम हे आहे ना. मग तिथं गेल्यानंतर काय होईल? त्या स्पीड कंट्रोल मॅक्सिममला गेला, ह्याच्या पलीकडे थ्रॉटल वाढवता येत नाही. म्हणजे त्या डिझेल जनरेटर ह्याच्या पलीकडे आता ड्राईव्ह करू शकत नाही, आणि लोड वाढलं, काय होईल? नाही, काय कमी होईल? पहिल्यांदा काय होईल? अजून लोड वाढवला तर स्पीड कमी होईल पहिल्यांदा, आणि स्पीड कमी झालाय आणि आता तो स्पीड वाढवता येत नाही. लक्षात आलं का? स्पीड कमी झालाय, आता तो स्पीड वाढवता येत नाही. असं जेव्हा लक्षात येईल तेव्हा काय करायला लागेल? म्हणजे मगासपर्यंत स्पीड तुम्ही वाढवू शकत होता, आता स्पीड वाढवता येत नाही, काय करायला लागेल?
नाही फ्लक्स मग तसं असतं तर मॅग्नेटिक काय एकदा भरपूर आहे तेच चाललं असतं ना, कुणीच पण असं केलं असतं, असं होत नाही. मग आता काय करायला, आता लोड वाढवायचा आहे, आता जनरेटरची कॅपॅसिटी संपली, मग तुम्हाला काय करायला लागेल, आणि जनरेटर आणायला लागेल. कोयनेमध्ये असं आहे, एक टर्बाइन चालू करता सेम नसतं. माझा दुसरा जनरेटर आहे, मग तो काय करायला लागेल, तो चालू करून ठेवायला लागेल, ड्राय रन त्याचा. आता हे ज्याला येईल, बाकी सगळं सेकंडरी आहे. पहिला जनरेटर चालू आहे, लोड वाढवत गेला, थ्रॉटल ॲडजस्ट करत गेला, स्पीड कमी झाला, वाढवला, स्पीड कमी झाला, आता स्पीड कमी झाला तो तुम्ही वाढवू शकत नाही असं लक्षात आलं, हा जनरेटर अप केला. मग हा जनरेटर अप केल्यानंतर याचा स्पीड 50 केला आहे, याचा साधारणतः 50 थोडासा खाली आला आहे. मग दोघांनी न्यूट्रल कॉमन आहे, याची फेज आहे. मग ती फेज काय करायची, मग हा प्रश्न ज्याला येईल त्याला फॅरेडेज लॉ कळला म्हणता येईल, किंवा एकंदरीत इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक जनरेशन जो कन्सेप्ट आहे, हा जनरेटर 1 न्यूट्रल फेज, याच्यावर सगळा लोड आहे, हा लोड आहे इथं, हा लोड व्हेरिएबल आहे. जोपर्यंत लोड कमी होता काय अडचण नाही, लोड वाढायला त्याचं थ्रॉटलिंग ऍडजस्ट केलं, एका लिमिटच्या पलीकडे आता चालत नाही, मग मी दुसरा इथे जनरेटर आणला, याची न्यूट्रल याची फेज आहे P1 N1 N2 कॉमन आणि कॉमन आहे P2 आहे. मग डायरेक्टली टाकून द्यायचं तिथं. प्रश्न लक्षात आला का, हे ज्याला जर आता याच्यावर विचार करा, प्रश्न लक्षात आला, पहिला जनरेटर आहे, त्या जनरेटरचं काही रेटिंग आहे, त्याच्यामध्ये लोड तो घेऊ शकत नाही, स्पीड कमी व्हायला लागला, स्पीड मी वाढवू शकत नाही, याचा अर्थ म्हणजे फ्रिक्वेन्सी कमी व्हायला लागली, आधी ऑटोमॅटिक तर ॲडजस्टमेंट असती, लोड वाढला पुन्हा ते ॲडजस्ट होती फ्रिक्वेन्सी, थ्रॉटलिंग ॲडजस्ट होऊन, त्याच्या पलीकडे फ्रिक्वेन्सी 49.5 आता आली, म्हणजे आता संपलंय लिमिट, मग दुसरा जनरेटर चालू करणार मी. मग दुसरा जनरेटर चालू केला तर असं हे करता येते का, काय होईल केलं तर, कॅन्सलेशन नाही, काय होऊ शकेल, बस सगळ्यात सोपा विषय, म्हणजे कॉमन सेन्स, कुठलंही रॉकेट सायन्स नाही, पण अगदी सोपं पण नाही. पहिला जनरेटर लोडिंग झालेला आहे, याच्या पलीकडे गेलंय, दुसरा जनरेटर आणलेला आहे, दुसरा जनरेटर याच्या पॅरलल